In this session, we are studying the sex determination in different types of organism. Actually, sex determination, it can be done in different types of organism in different way. That is chromosomal sex determination, non-chromosomal sex determination, environmental sex determination. Okay, so here we are saying chromosomal, non-chromosomal, environmental sex determination. Environmental sex determination. This organism sex determine. Actually, how the sex of an organism is determined, it was a big question previously. A scientist in 1891 Henking is a scientist. Henking is a scientist. He worked in 1891. He observed the sperm formation or spermatogenesis in certain insects. Insects in the spermatogenesis observe. He could understand 50% of the sperms which is produced in that particular organism, it has some additional body and it is not present in the 50% of the sperms. That is, spermatogenesis in the Samayatha, Pagati sperm produce in India, one factor it was absent, but it was present in 50% of the sperm. X body. He called that the extra thing which is present in that 50% of sperm, he called as X body. Okay, now it is called as X chromosome because after the discovery of the chromosomes and all, they could understand the X body which is not present in 50% of the sperm that will determine the sex of that organism, and the X body, what he said, that now we are calling as X chromosome which is determining the sex chromosome we are calling. That is, anna kandupidicha pagudi spermil matram undavum pagudi spermil undavade irikkum cheytha X body in the insects in the sex in determine or gender determination. So that is called as, that is a chromosome. It was found out. Chromosome during the segregation, the half of the chromosome it will go to one place and half of the chromosome it will go to another place. And they could understand in the case of male insect, only half of this sex chromosome is present and it is hemizygous condition. There is no homologous X chromosome in the case of male insect. They could understand. That is the reason Pagadi sperm leke ee parayunna X body variant Pagadi sperm il absent avum cheythu. Adine veendum X body ennu paranja represent cheyidondana adine nammal veendum real aayittu kandupidichappo X chromosome ennu paranjathu. So here this X chromosome, it was discovered due to the experiment by Henking in the insects, and he observed the spermatogenesis in insects. So here first namakku insects ine thanne nokam. Insects in the case la engane irikkunnu vecha, not all insects, okay, like we can say in the case of honeybee, in the case of wasp, in the case of ants, idinathokke namakku kaanan varunna pattunna ee tarathilulla sex determination aanu. ഇവിടെ male organism ഉണ്ട്, female organism ഉണ്ട്. So here the male organism, they have X chromosome, sex chromosome are single X. ഒരൊറ്റ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിന്, മെയിൽ ഇൻസെക്ട്സിന്. certain male insects, they have only single X chromosome as their sex chromosome. So they have male sex chromosome, we can represent as XO condition. Okay, and female insects in this same group, female insect, they have the sex chromosome as XX. XX ആണ് അവരുടെ sex chromosome എന്ന് പറയുന്നത്. So the sperms, when it is produced in this case, half of the sperm it will be having the X chromosome and half of the sperm the X chromosome is absent. So I am just representing with a 0. half X chromosome കാണും, half X chromosome ഉണ്ടാവില്ല. Egg, all eggs it will be produced with X chromosome. So in the next generation, when they are undergoing cross, if the sperm contain X chromosome containing sperm and X chromosome containing egg, when it join together it will become as female. So this is female, and when this X chromosome containing egg, when it join with the
what to say, the zero X chromosome containing, അതായത് X chromosome ഇല്ലാത്തൊരു spermമായിട്ട് join ചെയ്ത, it will form a combination of X. So this is nothing but the male insect. അപ്പോൾ XXXO type of sex determination, it is present in certain insects and not in all insects. Okay, ചില insectsലുണ്ട് XXXY condition. Here in certain insects as wasp, ants, cockroach, we can see in the case of honeybee, these all things we can see XS and XO type of sex determination. Okay, so XXXO type of sex determination, in that the sex of the next generation will be determined by which organism? Here the male sperm will determine the next generation which organism will be produced. അങ്ങനെയല്ലേ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ X chromosome containing egg ഉള്ളൂ. ഈ X chromosome containing egg ഒന്നുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഫീമെയിൽ ആവും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ അത് മെയിൽ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can see here the sex of this organism is determined by the sperm. So they show male heterogametic condition. Male will produce two different types of sperm. Female will produce a single type of egg. Okay, this is clear. And ipo nammal insect paranjadukonde we are going to see how the honeybees sex is determined. Honeybees nu parayunnathu, see here, honeybees-ലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു XXXO condition ആണ്. പക്ഷേ honeybees-ൽ നമുക്ക് നോക്കാം, honeybees-ൽ 3 തരത്തിലുള്ള ഈച്ചകളുണ്ട് അല്ലേ. ഹണിബി തേനീച്ച 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് മെയിൽ ഉണ്ട്, ഒന്ന് മെയിൽ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ we can see queen അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരെയും പണി എന്താന്ന് നോക്കാം. ഈ മെയിൽ ഹണിബീയുടെ പണി എന്താ അറിയോ? ഇറ്റ് വിൽ ഡു കോപ്പുലേഷൻ with honeybee, sorry, queen. Okay, it will make copulation with queen. ക്യൂനുമായിട്ട് കോപ്പുലേഷൻ ആണ് ആരുടെ പണി? ഈ പറയുന്ന മെയിൽ ഹണിബീസിന്റെ. ഫീമെയിൽ ഹണിബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വർക്കർ ഹണിബീസ് ആണ്. They will not undergo copulation with the male honeybee. അവർക്ക് മെയിൽ ഹണിബി ആയിട്ട് ഒരു കോപ്പുലേഷനും നടക്കുന്നില്ല. And we can see the queen, its function is copulation with the male honeybees and to lay the fertilized egg. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹണിബീസ് ആണ് ഈ ക്വീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയോ വർക്കർ ഹണിബീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആയിരിക്കും അവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ. സോ ഹിയർ we can say this male honeybee, they have the sex chromosome as XO. So male honeybee, they will produce the sperm with the X chromosome, without X chromosome. Is it? Male honeybees, it will produce the sperm with X chromosome, without X chromosome. And we can see the queen, it produces the egg which will be having all X chromosome. Queen, it will be having all X chromosome. എല്ലാ എഗ്ഗും എങ്ങനെയായിരിക്കും? X chromosome ഉള്ള എഗ് ആയിരിക്കും അവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. And we can see in the case of worker honeybees also will produce all the eggs with X chromosome. എല്ലാ എഗ്ഗും എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? X chromosome ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ വർക്കർ ഹണിബീസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അണ്ടർഗോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ദിസ് എഗ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ zygote and if it is developing in the form of the next offspring, the zygote will be having only haploid set of genome in it. The zygote will be having only haploid set of genome in it, and this will develop in the form of male honeybee. ഇതെന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? മെയിൽ ഹണിബീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. Now if you see the queen, it is laying the egg that has X chromosome. എല്ലാ എഗ്ഗിനകത്തും X chromosome ഉണ്ട്. ഇവർ തമ്മിലാണ് എന്ത് നടക്കുക? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക. So here we can see the XX combination it will form, that is the female honeybees. XX combination it will form the female honeybees. Again we can see in the case of this XO combination, when it comes, this will produce as the
this condition it will produce as the male honeybee. ഇവര് മെയിൽ ഹണിബീസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൽ ഹണിബീസ് ഒന്നുപോലെ എക്സോ കണ്ടീഷൻ ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആവാം. ഈ എക്സോ കണ്ടീഷൻ മെയിൽ ഹണിബീസ് that will do the fertilization with the or copulation with the queen. ഇനി ഈ XX condition it will be producing the female honeybees എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്വീൻ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഫീമെയിൽ honeybees XX fertilized egg, it will be treated with the royal jellies also for the development of a special honeybee that is known as queen. കുറച്ച് അധികം നറിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിന്റെ വലിപ്പമൊക്കെ കുറച്ച് കൂട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അതിന്റെ ലീഡർ ക്വീൻ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഹണി ബീസിലെ 3 വെറൈറ്റി ബീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്വീൻ ആണ്, ഒന്ന് വർക്കർ ഹണി ബീസ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മെയിൽ ഹണി ബീസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ക്വീനും വർക്കർ ഹണി ബീസും എന്താണ്? ഫീമെയിൽ ഹണി ബീസ് ആണ്. ഇവിടെ വർക്കർ ഹണി ബീസിന്റെ പണി എന്താ വെച്ചാൽ അവർ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. ദേ വിൽ ബ്രിങ് ദ ഹണി ആൻഡ് ദേ വിൽ നറിഷ് ദിസ് എഗ്. ആ എഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന എഗ്ഗിനൊക്കെ നറിഷ് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ആ ലാർവേനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ആരാണ്? ഫീമെയിൽ ഹണി ബീസ് ആണ്. അപ്പൊ മെയിൽ ഹണി ബീസിന്റെ പണി എന്താണ്? അവര് ഈ പറയുന്ന തേൻ ശേഖരിക്കാനൊന്നും പോവില്ല. ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് അണ്ടർഗോ കോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ദ ക്വീനുമായിട്ട് മാത്രമേ അവര് കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കൂട്ടരും മുട്ടയിടുന്നവരുണ്ട്. ഒന്ന് ക്വീനും മുട്ടയിടും, ഒന്നെന്താവും? ഫീമെയിൽ ഹണിബീസും മുട്ടയിടും. ഫീമെയിൽ ഹണിബീസ് ഇടുന്ന മുട്ട അൺഫെർട്ടൈൽ എഗ് ആണ്. അവർക്ക് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അൺഫെർട്ടൈൽ എഗ് എന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? ഹാപ്ലോയിഡ് മെയിൽ ഹണിബീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ക്വീൻ ഇടുന്ന മുട്ട എല്ലാം എക്സ് ക്രോമസോം കണ്ടെയ്നിങ് എഗ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിത്ത് എയ്തർ എക്സ് ക്രോമസോം കണ്ടെയ്നിങ് സ്പേം or it will undergo fertilization with the sperm which do not have the X chromosome. അപ്പൊ 2 കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് XX കണ്ടീഷനും ഒന്ന് XO കണ്ടീഷനും. XX കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാം ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. XO കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാം എന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? മെയിൽ ഹണി ബീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ XX കോമ്പിനേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ഓൾ ഫീമെയിൽ ഫ്രം വെയർ ദ ക്വീൻ ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ്. ക്വീൻ ആ ഫീമെയിൽ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായത്, അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഫീമെയിൽ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫീമെയിൽ സൈഗോട്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ നറിഷ്മെന്റ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് അധികം വലുതാക്കി 1 or 2 എണ്ണത്തിന് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Queen എന്ന് പറയുന്നത്. So it will be treated with not only the honey, it will be treated with the royal jelly also by the worker honeybees. Worker honeybees കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So sex determination in honeybees it is clear, right? Now Drosophila sex determination നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം it is in the case of female it is XX chromosome and in the case of male it is XY chromosome ആണ് കേട്ടോ. XX and XY chromosome it determine the sex of Drosophila എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ see here genic balance theory is also used for determining the sex of the Drosophila. ഡ്രോസോഫിലയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജീനിക് ബാലൻസ് തിയറി. ജീനിക് ബാലൻസ് തിയറിയിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ see here the X chromosomes and autosomes ratio if it is 1 that will be developed as female and if it is less than 1 that will be developed as male എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട. എങ്ങാനും ജീനിക് ബാലൻസ് തിയറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ, അതാണ് നോൺ ക്രോമസോമൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ദ ജീനിക് ബാലൻസ് തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓർഗാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്രോസോഫില എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോസോഫിലയുടെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് XX ആൻഡ് XY എന്ന് നമ്മുടെ NCERT ലെവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ കുറെ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജീനിക് ബാലൻസ് തിയറി ഈസ് ഓൾസോ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ Drosophila. Okay, so genic balance theory is also applied in the case of Drosophila. ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങനെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ജീനിക് ബാലൻസ് തിയറി ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ
Drosophila will be the answer. That's it. Okay, നമ്മുടെ NCERT പ്രകാരം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് XX and XY ആണ് ഡ്രോസോഫിലയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ XX XY അല്ലെ, അവിടെ എന്താണ് മെയിൽ ഹെറ്ററോഗ്യാമിറ്റി ആണ്. സോ ഹിയർ മെയിൽ ഹെറ്ററോഗ്യാമിറ്റി ഈസ് പ്രസന്റ്. മെയിൽ heterogamy is present in the case of certain insects and in the case of mammals. മാമൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് XX XY കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ, അതുപോലെ ചില ഇൻസെക്ട്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രോസോഫില. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫീമെയിൽ ഹെറ്ററോഗ്യാമിറ്റി കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സർട്ടൻ ബേർഡ്സ്. അതായത് ചിക്കൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെന്നിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ വി ക്യാൻ സി ദ ഹെൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ എഗ്. അവിടെ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെ നടക്കുക അല്ലെ. അവിടെ പൂവൻകോഴി പെടക്കോഴിയായിട്ട് കോപ്പുലേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ആ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ദ സ്പേം വിൽ ബി deposited inside the reproductive tract of the female. അപ്പോൾ ആ സ്പേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പേമിലുള്ള സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ സെക്സ് ക്രോമസോം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബേർഡ്സിന്റെ സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്, in the case of female we can see two different types of sex chromosome, that is ZW, and in the case of male it will produce the it will show the sex chromosome as ZZ. So here we can see two different types of X will be produced from this, that is either with Z chromosome as sex chromosome or with the W chromosome as the sex chromosome. Here all the sperms will show the Z in their sperm. So here we can say if it is showing ZZ combination, it will develop as male, and ZW combination if it is forming, that is developing as the female. This is showing female heterogamy. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Female heterogamy means that heterogamy, two different types of gametes are produced in the case of female. This is seen in the case of birds ലെ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. Is it clear? Now we are going to see little deep about the sex determination in human beings. Sex determination in human beings, it is done by the male. നമുക്ക് already അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. The sex chromosome present in human beings are XX and XY chromosome. XX chromosome and XY chromosome. So here we can say the male will be having the XY chromosome and female will be having XX chromosome. So here the male which is producing the sperm will be containing 50% X chromosome, 50% Y chromosome. Female will produce all X with X chromosome. So here when it is joining together, if it is giving the combination of XX, this will develop as female, and if it is joining together and it is developing in the form of XY, then it is develop as male. So here also we can see male heterogamy. Okay, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൽ ഹെറ്ററോഗ്യാമിറ്റി ആണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, XX ക്രോമസോം ഫീമെയിലുണ്ട്, XY ക്രോമസോം മെയിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം there are many genes, ഏകദേശം 2900 ജീൻസ്, അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ജീൻസ് ഉണ്ട് ഏതിനകത്ത്? X ക്രോമസോമിൽ. X ക്രോമസോമിൽ ഒത്തിരി ജീൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, കുറേ അതല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ജീൻസും എന്തിനകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്? എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ see here the X chromosome, it will control the characteristic feature of both sexual characters as well as the autosomal characters. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീമെയിലിന്റെ കേസിൽ 2 X ക്രോമസോം ഉണ്ട്, മെയിലിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒറ്റ X ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ഈ 2 X ക്രോമസോം if we see in the case of female, 1 X chromosome it will be very congested or very condensed form. The other X chromosome it will be loosely arranged. അതായത് ഇപ്പോൾ X chromosome തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് 2 എണ്ണം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്താ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തിന്റെ കേസിൽ? ഫീമെയിലിന്റെ കേസിൽ. ബിക്കോസ് this is highly condensed. ഇത് കണ്ടൻസ്ഡ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ this act as a heterochromatin. അതൊരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സപ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. So this act as a heterochromatin, or it is seen in the form of a heterochromatin, and this will be arranged loosely or it is arranged as euchromatin. So we can say this is loosely arranged and it is expressing its function. So this one we will call as bar body. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബാർ ബോഡി എന്ന് പറയും. അതായത് ഒന്നീ കൂടുതൽ എക്സ് ക്രോമസോം ഏത് ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ
എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ബാർ ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദ ഫീമെയിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സിംഗിൾ ബാർ ബോഡി. ബാർ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൽ. ബാർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എക്സ്ട്രാ എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ബാർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണോ, അയ്യോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജീനും ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിൽ, അതായത് യു ക്രോമാറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഫംഗ്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീൻ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കില്ലേ? ബാക്കി മറ്റേ ഇതിനകത്ത് കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ആ ജീൻ ഉണ്ട്, അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, കാരണം അത് ഹെറ്ററോ ക്രോമാറ്റിൻ ഫോമിലല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ക്രോമസോമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഹെറ്ററോ ക്രോമാറ്റിനിൽ ഇരിക്കണ്ടാവുമല്ലോ, അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നമ്പർ ജീൻസ് മാത്രമേ എവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ? ആ കണ്ടൻസ്ഡ് ബാർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു പരിധി വരെ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആണ്, അത്യാവശ്യമില്ലാതെ അത് ഫങ്ഷണൽ ആവില്ല. സോ ദിസ് ബാർ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൽ ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഓൺലി സിംഗിൾ എക്സ് ക്രോമസോം. ഓക്കെ, സോ ബാർ ബോഡി എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. XXY കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗ മെനി ബാർ ബോഡീസ് ആർ ദെയർ? 1 ബാർ ബോഡി ഈസ് ദെയർ. ഒരു 5-6 എക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് എത്ര ബാർ ബോഡി ഉണ്ടാവും? ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിന്റെ ബാർ ബോഡീസ് ആണ്. 5 എക്സ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര ബാർ ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് 4 എക്സ് ബാർ ബോഡി ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോമൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട്, നോൺ ക്രോമസോമൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എൻറോൺമെന്റൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എൻറോൺമെന്റൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, എൻറോൺമെന്റൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് അവരുടെ അവരുടെ എൻറോൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പരിതസ്ഥിതി, അവരുടെ ചുറ്റുപാടും അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ സർട്ടൻ അനലിഡ്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗാനിസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എൻറോൺമെന്റൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. എൻറോൺമെന്റൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞു ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെയാണ് എൻറോൺമെന്റൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് association of male inside the female in the case of Bonilia. അതൊരു അനലിഡ് ആണ് കേട്ടോ, ബൊണീലിയ. അനലിഡ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ്. ഇതൊരു അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസം ആണ്. ഈ അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസം അവർ മുട്ടയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ മുട്ടയിട്ട് അതിന്റെ ലാർവ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ആ മുട്ട കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫീമെയിലും വരാൻ പാടില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീമെയിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അറിയോ? ഈ കുഞ്ഞു ലാർവ മറ്റേതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ട് അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് വളരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if they are getting any female near to them, then they will develop in the form of male. If they are not getting any female or male near to them, that will independently develop in the form of female. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് വളരാൻ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ഞാൻ പാരസൈറ്റ് ആയേക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ബൊണീലിയയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു തരത്തിലുള്ള സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ്. അതായത് ഫീമെയിലിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ എഗ്ഗിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടായാൽ ആ ഫീമെയിലിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ. അങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുള്ളിക്കാരൻ മര്യാദയായിട്ട് എന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? ദ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം വലിയൊരു ഫീമെയിൽ ബൊണീലി ആയിട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. മെയിൽ ആകുമ്പോഴോ ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഫീമെയിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ളതാണല്ലോ. Then the next sex determination, it is depend on the size of the egg. Eggന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സീ വോം. അതിന്റെ പേരാണ് ഡൈനോഫിലസ്. അതൊരു സീ വോം ആണ്. ഇതും ഒരു അനലിഡയിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വലിയ എഗ് ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറും, ചെറിയ എഗ് ആണെങ്കിൽ അത് മെയിലായിട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. വലിയ എഗ് ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നോട്ട് വേണ്ടവരെ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കേസിൽ ബൊണീലിയയുടെ കേസിൽ ഫീമെയിലിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് മെയിലായിട്ട് മാറും. ഫീമെയിലിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിലായിട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോളും. ഡൈനോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനലിഡ തന്നെയാണ്, ബൊണീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനലിഡ തന്നെയാണ്. ഡൈനോഫിലസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എഗ്ഗിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എഗ്ഗിന്റെ സൈസ് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിൽ ആയിട്ട്
മാറും. അത് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക in the case of Dinophilus. And we can see another one according to the incubation temperature. Incubation temperature അനുസരിച്ച് ചില ഓർഗാനിസംസ് മെയിലും ഫീമെയിലും ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ഇൻക്യുബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ക്രൊക്കഡൈലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ക്രൊക്കഡൈലിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതായത് ചില ക്രൊക്കഡൈല്, ചില ഗ്രൂപ്പ് ക്രൊക്കഡൈല് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിലായിട്ട് മാറും, ചിലത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിലായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ ചിലതിനകത്ത് നേരെ തിരിച്ചും വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ചില റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൊക്കഡൈൽ. ക്രൊക്കഡൈൽ പല തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ക്രൊക്കഡൈൽസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ it determine the sex of that particular organism നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So this is all about the sex determination of living organism. അപ്പോൾ മെയിൽ ഹെറ്ററോഗ്യാമിറ്റിയും ഫീമെയിൽ ഹെറ്ററോഗ്യാമിറ്റിയും ഓർത്തിരുന്നുള്ള XXXO type of sex determination, XXXY type of sex determination we studied, ZW type of sex determination we have studied, and we have studied the sex determination by genic balance theory that is seen in the case of Drosophila. Drosophilയുടെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ജീനിക് ബാലൻസ് തിയറി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ we can see the sex determination by environmental factors that ചില ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് അനലിഡ, ബൊണീലിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനോഫിലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓർഗാനിസംസിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ബൊണീലിയയുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഫീമെയിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഡൈനോഫിലസിന്റെ കേസിൽ വലിയ മുട്ട വന്നിട്ട് ഫീമെയിലായിട്ട് വിരിയും, അതുപോലെ ചെറിയ മുട്ട അത് മെയിലായിട്ടായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇൻക്യുബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ചില ഓർഗാനിസംസ് മെയിലും ഫീമെയിലും ആവാറുണ്ട്. ഇൻക്യുബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മെയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ സർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആസ് ക്രൊക്കഡൈൽസ്. ക്രൊക്കഡൈൽസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ അതേപോലത്തെ എന്താ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആ ജീനിക് ബാലൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡ്രോസോഫിലയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ആകെ എത്ര ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്? 4 ക്രോമസോംസ് ആണ്. 4 pairs of chromosomes it is present in it, right? അതിനകത്ത് X chromosome and autosomes, if it is giving a ratio of 1, that will be developed in the form of female, and X chromosome and autosomes if it is giving a ratio of 0.5, then it is developing as male എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, XXA ratio, X chromosome and autosome ratio, if it is 1, this will develop as female. X chromosome and autosome, if it gives the ratio as 0.5, then it will develop as male. Okay, that is saying in the case of sex determination by genic balance theory. Okay, so this is all about the sex determination in the living organism. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. That we will study in the next session.